My dear students, in the last class we have discussed about some problems of understanding quadrilateral, like how to find exterior angles of any polygon and also interior angles of any given polygon, and also for given any one of the angle in the polygon we can find another angle by using property like exterior angle property and also using interior angle and also linear property. In this class we are going to discuss about kinds of quadrilateral. Kinds of quadrilateral. Kinds is nothing but types. Types of quadrilateral. Which are types are there in that quadrilateral? We are all well known that in that polygon so many polygons will be obtained, like polygon start with triangle and next one is quadrilateral. Here the quadrilateral also includes so many types. Based on angles and sides we are going to classify that types. ಹೌದಾ? ಆ ಸೈಡು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ? ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ quadrilateral. This one is a quadrilateral. Quadrilateral is nothing but polygon having 4 line segment. This is a polygon having 4 line segment. This is nothing but quadrilateral. In this quadrilateral, point A, point B, point C, point D, we call it as a vertex. We call it as a vertex. And AB, BC, CD, DA is nothing but sides of that quadrilateral. And also angle A is opposite angle to angle C, angle D is opposite to angle B, and also side AB is also opposite to side DC, side DA is also opposite to CB, and we are all well known that adjacent angles, adjacent sides. What is meant by adjacent side? Is nothing but we can consider side AB side na consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಏನು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ ನೋನ್. ಬಟ್ ರೀಕಾಲ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎ ಬಿ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಬಿ ಸಿ. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ ಇವೆರಡು ಸೈಡ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಎ ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬಿ ಸಿ, ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. अगर सी बी गैप से बी सी, दैट्स ऑल. डी ए गैप से ए बी ಅಥವಾ ಎ ಡಿಗೆ ಬಿ ಸಿ, ಯಾವ ಸೈಡ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ choose any side. You can choose any side. The angles are end with that side. The angles are end with that side. A and B are adjacent angles. Adjacent angles. Here we can choose BC side. Angle B and C are adjacent angles. Are you understand? These are adjacent side, adjacent angle, opposite side, opposite angle, and vertex of that any polygon. Which are types are there? First one is trapezium. Trapezium. Next one is kite. Next one is parallelogram. Next one is rhombus. Next one is rectangle. Square.
These are main types of one quadrilateral. Trapezium, kite, parallelogram, rhombus, rectangle and square are main types of that quadrilateral. We are all well known in previous classes is nothing but 6th standard, 7th standard. What is square, what is rectangle, what is rhombus, what is parallelogram, and kite and trapezium are new one. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಾಂಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್, ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅವನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋದು, ಏನಕ್ಕೆ ಅವನ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ಕೊತೀವಿ. ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ rhombus, rectangle and square. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಟ್ರಪಿಜಿಯಂ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ರಪಿಜಿಯಂ? ಟ್ರಪಿಜಿಯಂ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಟ್ರಪಿಜಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ವಿತ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ pair of parallel sides are there. A pair of parallel sides. Trapezium is a quadrilateral with a pair of parallel sides. Trapezium is a quadrilateral with a pair of parallel sides. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಪಿಜಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್, ಮತ್ತೇನಾಗಿರಬೇಕು ವಿತ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. This is one of the A, B, C, D. Trapezium is a quadrilateral with a pair of parallel sides. This is very very important. ಏನು ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಟ್ರಪೀಜಿಯಂ is a quadrilateral with a pair of parallel sides. ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ obtained in that quadrilateral. Here ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ these two sides are parallel sides. Parallel sides is nothing but parallel lines ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Two lines never meet at any point on the plane. Two lines never meet. We can extend it infinitely. These two lines are never meet at any point on that plane. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಟೂ ಲೈನ್ಸು ಎಲ್ಲೂ ಮೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು parallel lines. These two lines are not on parallel lines because we can extend it. These two lines are intersect at a point. These we call as an intersection lines of the composite. Are you understand? These two are parallel lines, these two are non-parallel lines. Here, agar parallel lines andre enu tagozaitu, these two are parallel lines. ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಂದು ಟ್ರಪಿಜಿಯಂ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇರಬೇಕು ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ರಪಿಜಿಯಂ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ A, B, C, D, or we can consider as P, Q, R, S, T. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಟ್ರಾಪಿಜಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ ಬಂತ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾಪಿಜಿಯಂ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್.
ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಪಿಸಿಯಂ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಟ್ರಪಿಸಿಯಂ ಅಂತಲ್ಲ. ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು. ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಟ್ರಪಿಸಿಯಂ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಪಿಸಿಯಂ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೈಡ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಅನ್ನೋದು. 1 2 3 4 5 ಸೈಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಟ್ರಪಿಸಿಯಂ. ಟ್ರಪಿಸಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ಲೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರಪಿಸಿಯಂ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅದು. ಆಗ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಟ್ರಪಿಸಿಯಂ. ದಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಟ್ರಪಿಸಿಯಂ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಟ್ರಪಿಸಿಯಂ ಅಂದ್ರೇನು? ಟ್ರಪಿಸಿಯಂ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ವಿತ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ಗೆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಪಿಸಿಯಂ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, kite. Kite is also a quadrilateral with two distinct consecutive sides equal. ಏನು ಅಂದರೆ ಕೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ಲೇ, ಅದು ಕೂಡ ವಿತ್ ಟೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. We can take as one of the example. ನೋಡಿಲಿ, is a quadrilateral with two distinct consecutive side. Consecutive side is normal, we can consider this side, then this is a consecutive. Next side can consider this side, this is also consecutive. ಬಸ್ ನಮಗೇನಾಗಿರಬೇಕು? ಟೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ಎರಡು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. These two are equal and these two sides are equal. These two are consecutive and these two are consecutive. Two distinct consecutive sides are equal. Then we called as a kite. Are you understand? Kite is nothing but ಗಾಳಿಪಟ. ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? These two sides are equal, these two sides are equal. Then we called as a kite. Are you understand? With two distinct consecutive sides are equal in that quadrilateral, then we called as a kite. For example, another one example can take as this one. All sides are equal. PQRS. All sides are equal. This is a kite. As it is a kite. Two consecutive terms. We can consider this term, this side. This is also consecutive side. We can consider this one. These two are consecutive. Here also these two are equal. Here also these two are equal. Or we can consider these two. These two are equal. These two are equal. We can minimum condition is two distinct consecutive terms sides are equal. Then the quadrilateral is kite. ಆಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಎರಡು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಎರಡು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಟೂ ಪೇರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೈಡ್, ಇವೆರಡು ಒಂದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಟೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಕೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಕೈಟ್. ಟೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ consecutive. This is very very important. Two distinct consecutive. For example, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
Are you understand? ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದಾವೆ, ಒನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ಆಯಿತು, ಅದರ ಟೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ we called as a kite. We called as a kite. Next one, parallelogram. Next one, parallelogram. What is meant by parallelogram? Parallelogram is a quadrilateral. This is also quadrilateral. Same definition. Parallelogram is a quadrilateral with opposite sides are equal and parallel. This is very, very important. With opposite sides are equal and parallel. ಅಮ್ಮಿ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿರೋದೇ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವರ್ಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಆ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ವಿತ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಲೇ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ? ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋವಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಇಂಡಿಕೇಶ್ ಟ್ರಪೀಸಿಯಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ and also parallel. These two are parallel and these two are parallel. Opposite sides, these two are opposite and these two are opposite. Sides are equal ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ 5 centimeter, this is considered 5 centimeter, this is considered 2 centimeter, 2 centimeter, then we call it as a parallelogram. Opposite sides are equal and is parallel. We consider as this on a board is also parallelogram, because opposite side we can take as this one of the side, this another one of the side, and that one is the one of the side, this one is the one of the side. The opposite sides are equal and parallel, then we call it as a parallelogram. Opposite sides ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವೇನಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರಾಂಬಸ್ is an quadrilateral with all sides are equal. ಅಷ್ಟೇ, all sides are equal. ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. We can consider as an two centimeter, this is 2 centimeter, 2 centimeter, 2 centimeter. All sides are equal. ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಾಂಬಸ್. ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. Then we called as an rhombus. And another one case is there, opposite angle is also equal. And opposite angle are equal. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಈಕ್ವಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, then we call it as a rhombus. Are you understand? Next one, rectangle. We are all familiar. Give an example of rectangle. Direct ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ವಿತ್ opposite sides are equal and all angles are 90 degree with opposite sides are equal and
all angles 90 degree and all angles 90 degree. ನೋಡಿ ಈ angle 90 degree, this angle also 90 degree, this also angle also 90 degree, this angle also 90 degree, and opposite sides are equal. Opposite sides are equal. Are you understand? Rectangle andre rectangle is a quadrilateral with opposite sides are equal. Opposite sides are equal and all angles are 90 degree. This we call as a rectangle. Next, last one, square. Square is a quadrilateral with all sides are equal. All sides are equal and all angles 90 degree. ಎಲ್ಲ ಸೈಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. This is square and all angles is nothing but 90 degree. All angles are 90 degree. Then we call it as a square. Then we call it as a square. Are you understand? Are you understand? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರೆಪಿಸಿಯಂ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೆಪಿಸಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲಿ ಬಿಡಿ, ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ಗೆ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರೆಪಿಸಿಯಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೈಟ್. ಕೈಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a pair is nothing but two distinct consecutive sides are equal. Two distinct consecutive sides are equal ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ವಿತ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. Then next we move on. Rhombus. Rhombus is nothing but is a quadrilateral. Same is a quadrilateral with all sides are equal and opposite angles are equal. Next one, rectangle. Rectangle is a quadrilateral. Opposite sides are equal and all angle is 90 degree. Square. All sides are equal. All angles are 90 degree. Remember, all angles are equal. This we call as a square. Why we call as this is a special ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಆ ರೀತಿ, ಈ ರಾಂಬಸ್ನ ಈ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ? ರಾಂಬಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಅನ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ರಾಂಬಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಬಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸೈಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ABCD. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಂಬಸ್ಸು ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಸೈಡು ಈಕ್ವಲ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದಾಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ rectangle. Rectangle is nothing but board is a rectangle. Board is a rectangle. This is a rectangle. Rectangle. This is a rectangle. Here opposite sides are equal and parallel. In rectangle also opposite sides are equal and parallel. Observe the board. Here opposite sides are equal and parallel. ಅಷ್ಟೇ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಗರ್ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮೇ. ಅಗರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ ಬರೋದು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. Are you understand? Are you understand? Why we called as a special parallelogram? Because rhombus is also a parallelogram. But all parallelogram is not on rhombus. Parallelogram rhombus ಆಗಲ್ಲ. But rhombus parallelogram ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು.
ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ವಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ 90 ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 90 ಇರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಕ್ವಯರು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗಲ್ಲ. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ಲು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಮೇ ಬಿ ಮನಾಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಇದೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಬಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಂಬಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವಯರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ದೇ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೋಡಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್. ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಗುಡ್ ಒನ್. ಕೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ rhombus. Next one square. Here trapezium. Next one parallelogram. Rectangle. ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. Can easily identify this one. Easy. Can easily identify. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ದೀಸ್ 6 ಆರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಇನ್ ದೀಸ್ 6 ಕೈಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕೈಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಕ್ವಯರು ಆಗಲ್ಲ, ರಾಂಬಸ್ಸು ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಟ್ರಪಿಸಿಯಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಮೇ ನಾಟ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಾಂಬಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಕೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ರಾಂಬಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೈಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ರಾಂಬಸ್ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ರಾಂಬಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸೈಡು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ 2 ಪೈರ್ 1 ಪೈರ್ ಆಯಿತು, ದೀಸ್ 2 ಪೈರ್ 2 ಪೈರ್ ಆಯಿತು. 2 ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, 2 ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪೈರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಟ್. ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತಾ? ರಾಂಬಸ್ ಏನಾರು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೈಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ರಾಂಬಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಂಬಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೈಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕೈಟ್, ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್, ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ರಾಂಬಸ್. ಅದೇ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟ್ರಪಿಸಿಯಮ್. ಟ್ರಪಿಸಿಯಮ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್. ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ನನಗೆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಟ್ರಪಿಸಿಯಮ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರಪಿಸಿಯಮ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಸಿಂಬಲ್ಲು. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟ್ರಪಿಸಿಯಮ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರಪಿಸಿಯಮ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್, ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೇರ್ ಆಫ್
is nothing but parallel sides. Opposite sides are parallel and equal. Here also pair of parallel sides are there. That's why parallelogram is also a trapezium. Rectangle is also a trapezium. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಂಬಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೈಟ್ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮು ಆಗುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ರಾಂಬಸ್. ಹೌದಾ? ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮು ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಮತ್ತು ರಾಂಬಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಕೈಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾಪಿಸಿಯಮು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ರಾಂಬಸ್ಸು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೈಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ಲು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಪಿಸಿಯಮು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟೈಪ್. ಸ್ಕ್ವಯರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇವು 5 ಕಂಡೀಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾಪಿಸಿಯಮು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ನೋಡಿ ಲಿಂಕ್ ಇಸ್ ದೇ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್, ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾಪಿಸಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾಪಿಸಿಯಮ್ ಆಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವಯರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಾಂಬಸ್ಸು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೈಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಟ್ರಾಪಿಸಿಯಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ನಾವು ಕೈಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಬೇರೆ ಥರ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ it's a only kind, is not on rhombus, is not on square, it is not on parallelogram, it is not on rectangle, it is not on trapezium. Only kite, this one is only kite. ಅದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವು ಯಾವುದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು. ಅದೇ ನಾನು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ತಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಇದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ಕೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕೈಟು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು, ಇನ್ಯಾವನ್ನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು. ಅದೇ ಸ್ಕ್ವಯರಿಂದ ಕೈಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದಾದರೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತಾ, ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತಾ, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕೈಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಟ್ರಾಪಿಸಿಯಮು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಸ್ ಆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆದರೆ ಟ್ರಾಪಿಸಿಯಮ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರಾಂಬಸ್ ಆಯಿತಾ, ರಾಂಬಸ್ ಆದರೆ ಕೈಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ನ, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರಾಪಿಸಿಯಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇರೋದು ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಲಿಂಕ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅವನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಿಂಕ್ ಇರೋದು ಇದು ಒಂದೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಟ್ರಾಪಿಸಿಯಮ್ ಮುಂದೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಟ್ರಾಪಿಸಿಯಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಅರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.